اب جب ہم 7 کلموں پہ بات کریں گے تو اس سے پہلے میں متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 28، بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 28۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یہاں پر خدا یسوع مسیح نے یہاں پر لکھا ہے، کتاب مقدس میں یہاں لکھا ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ سب ایک آواز میں کہیں آمین۔ آمین۔ اچھا، آج اس آیت کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، یہ اس لیے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر دلیل دے کر اور آپ کو آگاہ کیا ہے کہ مجھ سے سیکھو۔ کیا کرو؟ مجھ سے سیکھو، میری تعلیم کی پیروی کرو، کیونکہ میں حلیم ہوں، فروتن ہوں، رحم دل ہوں۔ جتنا بوجھ میں آپ کے اوپر رکھوں گا وہ صرف بوجھ ایمان کا ہوگا، کسی شریعت یا کسی کارنامے کو آپ نے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ فقط ایمان کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں ریسیو کرنی ہے۔ اور پھر بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، کس سے سیکھو؟ مجھ سے سیکھو، کسی دوسرے سے نہیں سیکھو۔ اور پھر واضح طور پر یسوع مسیح، اب میرے پیچھے آؤ، اپنی صلیب کو اٹھاؤ اور میری پیروی کرو۔ کلمات سے پہلے ہمیں اس گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح بڑے سادہ اور واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ میری پیروی کرو، میرے کلمے، میری تعلیم، ان تعلیمات کو اپنے اندر رکھو اور میری پیروی کرو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے نمونہ خداوند یسوع مسیح ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں اور ہمیں اسے فالو کرنا ہے، اور اس نے پریکٹیکل لائف میں اس زمین پر اتر کر ہمیں یہ نمونہ دیا۔ آئیں آج کے پہلے کلمے کی طرف ہم غور کریں گے۔ آج کا پہلا کلمہ ہے معافی۔ آج کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ معافی۔ تو بک آف لوک چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 34۔ بک آف لوک چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 34۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ اب کتاب مقدس کہتی ہے، شریعت میں لکھا ہے 7 بار معاف کرنا۔ شریعت میں کتنی بار لکھا ہے معاف کرنا؟ 7 بار۔ اب شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا تو یسوع مسیح نے کہا کہ 7 بار نہیں بلکہ 70 بار، بلکہ جب تک تیرا بھائی گناہ کرتا رہے اور اسے احساس ہوتا رہے کہ معافی مانگنی ہے، تو جب وہ معافی مانگے تو اسے معاف کر۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انسان کامل نہیں ہے، اور آدمی سے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ 100% اوکے ہے اور اس میں غلطی اور خطا کا عنصر نہ پایا جائے، کیونکہ جو انسان عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ سے پیدا ہوا ہے، اور گناہ کا بیج گناہ پروڈیوس کرے گا۔ گناہ کا بیج جو گناہ پروڈیوس کرے گا وہ کہیں نہ کہیں تو کرے گا۔ اب کتاب مقدس صاف بیان کرتی ہے، تو پھر شاگردوں نے جب خداوند یسوع مسیح نے انجیر کے درخت پر لعنت کی تو انہوں نے کہا، پھر خداوند کون ہے جو تیری بادشاہت میں قائم رہ سکے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کہا کہ یہ آدمی سے نہیں ہو سکتا ہے بلکہ خداوند سے ہو سکتا ہے۔ خداوند انسانوں کو قائم کر سکتا ہے۔ تو پہلا کلمہ جو ہے وہ معافی کا کلمہ ہے، اور معافی کا پیغام وہ دے سکتا ہے جس کے پاس معاف کرنے کا اختیار ہو۔ اب جس کا ہم قصور کرتے ہیں
उसी के पास माफ करने का इख्तियार है। तो किताब मुकद्दस कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, एक भी रास्तबाज नहीं। हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मुकद्दस यूसाया कहता है हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। अब जब हमारी रास्तबाजी का म्यार नापाक लिबास और गंदे कपड़े की मानद है तो फिर आप अपनी रास्तबाजी का अंदाजा कर सकते हैं। सो खुदावंद इसलिए बयान करता है कि शरीयत में माफी नहीं है, शरीयत में माफी नहीं है। शरीयत में आपको पे करना है, शरीयत में आपको पे करना है। आपने कोई गुनाह किया है तो आपको उसका कफारा देना है, आपको उसकी कुर्बानी देनी है। जैसा गुनाह है उसके अंदाजे के मुताबिक आपको कुर्बानी पेश करनी है। तो वहां पर माफी का आंसर नहीं है। जो आप गुनाह करते हैं वो काहिन से डिस्कशन करते हैं, काहिन आपका गुनाह खुदा के पास लेकर जाता है और खुदा आपके गुनाह को बख्शता है और आप उसके बदले कुर्बानी या कोई हदिया या कुछ पेश करते हैं। तो यहां पर आप अपने कफारे के लिए कुछ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ दे रहे हैं, कफारे के लिए खुद पे कर रहे हैं ना। आप कोई चीज खरीदते हैं तो जो चीज आप लेते हैं उसके लिए पेमेंट करते हैं ना। जी बिल्कुल करते हैं। तो अब अगर आपको गुनाहों से छुटकारा करना है तो आपको शरीयत के मुताबिक कुर्बानी देना पड़ती है। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कलमे में शरीयत के उस तकाजे को पूरा किया और किताब मुकद्दस कहती है, लूका की अंजील 23 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अब माफी का पैगाम किनको दिया जा रहा है? जो यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे थे, जो यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे थे, जो उसे कोड़े मार रहे थे, जिन्होंने उसके कपड़ों पर कूड़ा डाला था, जो उसका तमस्कर करते थे, जो उसका मजाक करते थे कि अगर तू खुदा का बेटा है, मसीह है तो खुद भी बच जा और हमें भी बचा। ऐसी बहुधा किस्म की वो बकवास कर रहे थे। लेकिन क्या खुदावंद यीशु मसीह ने जब लोग उसे ऐसा कह रहे थे या कर रहे थे, उन्हें कलमे में लूका 23:34 में क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अच्छा, जो जिनको माफ किया जा रहा है वो दुश्मन की सतह पर है या दोस्ती की सतह पर कर रहे हैं? दुश्मनी की सतह पर। अब जब हमारा खुदा हमें कहता है मुझसे सीखो, तो दुश्मन जो उसके मुंह पर थूक रहा है या तमाचे मार रहा है या तमस्कर आ रहा है, वो उसे माफ करने की अपील कर रहा है। क्या कर रहा है? माफ करने की अपील कर। जो शरीयत की उस स्टेज से बालातर है, जो शरीयत की स्टेज है। शरीयत में क्या लिखा है? जो तेरा दान तोड़ता है उसका क्या तोड़ दे तू, और जो तेरा नाक तोड़ दे उसका नाक तोड़ दे, और जो तेरा जो कुछ नुकसान करे उसके बदले तू उसका क्या कर, वैसे ही कर दे। लेकिन यहां मसीह क्या कह रहा है? माफी के। अगर खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के उस कानून को लागू करता तो फिर यीशु मसीह को क्या करना चाहिए था उसको, उनके साथ वैसे सलूक जैसा वो कर रहे थे वैसा ही करना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं शरीयत को मंसूर नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और खुदावंद यीशु मसीह को यह बखूबी पता था कि शरीयत का तकाजा है पाक खून। क्या है? पाक खून। लेकिन यीशु मसीह का खून पाक था क्योंकि वो बिन बाप पैदा हुआ था। वो क्या हुआ था? बिन बाप पैदा। उसमें मर्द और औरत का मिलाप नहीं था, इसलिए उसका खून क्या था? पाक था। तो यहां जो पाक खून वाला है, जिसके पास गुनाह बख्शने का इख्तियार है, और उस वक्त जब यीशु मसीह ने कुछ लोगों के गुनाह बख्शे तो यहूदी उठकर कहने लगे ये कौन है जो गुनाह बख्शता है? ये कौन है जो गुनाह बख्शता है? और वो कहने लगे कि सिवाय खुदा के तो कोई गुनाह बख्श ही नहीं सकता। जी। सिवाय खुदा के कोई गुनाह
बख्श नहीं सकता। लेकिन यहां पर वो उतरा हुआ है एज ए इंसान, मुजस्सम होकर सलीब पर उसे लटका दिया गया है, और वो जानता है कि उसके पास माफी का पैगाम है। उसके पास कौन सा पैगाम है? माफी का। और वो यहां पर कह रहा है बाप इनको क्या कर, क्योंकि वो जानता है कि उसका खून पाक है। अगर आप ईद फसा के मकाम जब शायरबानी का मौका था तो यीशु मसीह ने क्या किया था? लो पियो, ये क्या है? मेरा। तो शरीयत में बकरे का खून भी लिया जाता था ना जी। और वो खून बकरे का पाक होता था। यहां पर बिन बाप आदम का खून है, जिसका बाप नहीं है, जो बिन बाप पैदा हुआ है और जिसका खून पाक है। और उस वक्त शरीयत के बकरे का खून दिया जाता था जो उनको पाक करता था वक्ती तौर पर, और यहां पर अब मसीह का खून है जो मेरे और आपके गुनाहों को पाक करेगा। तो इसीलिए वो जानता है कि मेरा खून पाक है, मेरे पास माफ करने का इख्तियार है, और वो कहता है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और इसीलिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। किससे सीखो? अब यीशु मसीह यहां पर आदम की शक्ल में है ना। जी। तो हम कहते हैं जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी बर्दाश्त नहीं है, और जो मुझे मारेगा मैं तो उसको मारूंगा, मैं तो उसे माफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब यहां पर क्या कह रहा है मसीह? कोई तरह एक गाल पर तमाचा करता है तो दूसरा भी उसकी तरफ। तो क्या यीशु के साथ बरमला तमाशा नहीं बना रहे थे? तो क्या यीशु ने यह माफी का पैगाम देकर हमें यह नमूना नहीं दिया कि हम माफ करें, ताकि माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए? तो यहां पर हमें सिर्फ यीशु मसीह ने वर्बली तौर पर नहीं बयान किया, बल्कि प्रैक्टिकली भी हमें करके दिखाया है। क्या करके? प्रैक्टिकली करके। तो वो इब्ने आदम की शक्ल में इंसान बन के जमीन पर उतरा और उसने कहा मुझसे सीखो। क्या? क्योंकि मैं हलीम हूं, क्योंकि मैं। और यहां पर प्रैक्टिकली करके उसने दिखाया माफ करो तुम्हें भी माफ किया। तो इस कलमे से हमें सबक मिलता है कि हमें माफ करना है। हमें माफ करना। अपने दोस्तों को नहीं, सब अजीज रिश्तेदार को, सबको। सबसे बड़ा मुश्किल काम है अपने दुश्मन को माफ करना। तो जब वो कह रहा है दुश्मन ही को माफ कर दो, तो फिर दोस्तों को माफ करना मुश्किल लगेगा? नहीं। इजी है। दुश्मन को माफ करना मुश्किल है, लेकिन दोस्त को माफ करना तो इजी है, क्योंकि उसके साथ तो हमारा दोस्ताना है। तो यीशु मसीह हमें दर्श देता है कि दुश्मनों को भी माफ करो, माफी का पैगाम दो, ताकि आप प्रैक्टिकल अगर करना चाहे तो कभी किसी के साथ आपने देखा होगा लड़ाई हो, तो अगर कोई आपको मारे तो आप उसको नहीं मारो, तो वो ज्यादा आपके साथ लड़ाई नहीं करेगा। एक दो दफा आपको मारेगा, अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो वो फिर दोबारा आपको मारने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि बदला लेने से और क्रोध बढ़ता है, और फसाद बढ़ता है, और जंगें बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस कलमे से हमने ये सीखा कि यीशु मसीह जो है वो हमें माफी का पैगाम देता है। तो दूसरा कलमा है, अगर हम उस कलमे की तिलावत करें तो ये भी लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ये आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये दूसरा कलमा है नजात का कलमा। क्या है? नजात का कलमा। अच्छा मुझे बताए दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम क्या है जिसकी माफी नहीं है, जिसे इंसान माफ नहीं कर सकते, जिसके पास डॉक्टर के पास हल नहीं है, इंसानों के पास उसका हल नहीं है? किसके पास है? किसका इलाज नहीं है? गुनाह का इलाज नहीं है। तो गुनाह का अगर इलाज होए तो फिर निजात मिलती है। गुनाह का अगर इलाज हो तो फिर क्या होती है? नजात। तो अगर आप मेरा गुनाह करें तो आपको बख्शने का इख्तियार किसके पास है? आपके पास। तो अगर आप खुदा का गुनाह करेंगे तो फिर किसके पास है? खुदा। तो बाइबल कहती सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से
महरूम है। एक भी रास्तबाज नहीं है। तो बाइबल कहती है जितने भी माँ बाप के मिलाप से पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? गुनाह में। गुनाह में पैदा होते हैं। तो जो गुनाह में पैदा होता है वो नेकी प्रोड्यूस नहीं करता, उससे गुनाह सरजद होता है। अब यहां पर हमें गुनाह का इलाज करना है। और गुनाह का इलाज कैसे है? जैसे मैंने बताया कि पाक जात किसकी है? खुदा की। और माफ करने का इख्तियार किसके पास है? खुदा के पास। तो अगर खुदा किसी को माफ करे तो उसके गुनाह बख्शे जाते हैं या नहीं? जी बख्शे जाते हैं। और अगर आप करंथियों का खत पढ़े तो लिखा है, और यूहन्ना की इंजील पढ़े लेकिन लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। और हमेशा की जिंदगी किसे मिलती है? जिसके पास नजात है या जो गुनाहगार है? जिसके पास बेटा है, नजात है। जिसके पास नजात है। अब नजात कहती है, यसाया नबी इसकी पेशनगोई करता है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? नजात। और अगर आप यसाया 62 पढ़ ले 1 से 11 तो उसमें भी लिखा है कि वो नजात देगा। और आपको मैं बताऊं पेशनगोई में भी ये लिखा हुआ है, मुकद्दस यूहन्ना ये कहता है, आपको पता इस्राएली इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ख्रिस्तु आएगा, मसीह आएगा, हमें मखलसी और क्या देगा? नजात। अब मुकद्दस यूहन्ना जैसे ही मसीह खुदावंद उसके पास पहुंचे तो उसने कहना शुरू कर दिया, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह ले जाता है। क्योंकि उसे पता था कि नजात इसके हाथ में है और ये गुनाह बख्शने का इख्तियार रखता है। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 2 से 3 जगह पर उन लोगों के गुनाह बख्शे और उन्हें कहा कि जाओ और कोशिश करना आइंदा गुनाह ना करना। वार्निंग। अब अगर आप यौम कफारा, यहूदियों का एक त्यौहार है, साल में एक बार आता है, तो यौम कफारा पर भी वो यहूदियों के गुनाह बख्शने के लिए 2 बकरे लेते थे। अगर आप अहबार की किताब उसका 16 बाब और उसकी अगर पूरे चैप्टर की तिलावत करें तो उसमें भी आपको ये मिलेगा कि यहूदी जो है निजात पाने के लिए, मखलसी पाने के लिए, रहाई पाने के लिए वो बर्रे की कुर्बानी देते थे। और ये होता था कि वो बर्रा पाक होता था और उस बर्रे के गुनाह पाक होने की वजह से इनके गुनाह बख्शे जाते थे और इनको क्या मिलती थी? निजात। शरीयत, मैंने आपको बताया था कि शरीयत में माफी नहीं है, शरीयत के लिए आपको खुद पे करना है, लेकिन यहां पर खुदा आपके लिए निजात का बंदोबस्त करके बैठा हुआ है। पहला कलमा हमने पढ़ा था माफी का, माफ करने का, और दूसरा अब निजात है। अब जिसके पास माफी है उसके पास ये इख्तियार भी है कि वो निजात दे सके। तो अगर खुदा माफ करता है तो बंदे को माफी भी निजात मिलती है कि नहीं मिलती? जी। तो यानी पहला कलमा माफी है, तो माफी जब मिल गई तो निजात कंफर्म होती है। ठीक है जी। अब ये दूसरा कलमा हम इसको लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करूंगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। अगर मैं इसको एक एक को खोलूंगा तो ये एक एक पौने घंटे का मैसेज है सारा। अब तीसरा कलमा है मोहब्बत। तीसरा कलमा है मोहब्बत। यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी मां और उसके शागिर्दों को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है। मैंने एक पहले भी वर्ष पढ़ी थी यूहन्ना की इंजील 3:16 कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा। खुदा मोहब्बत है और खुदा चाहता है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को मोहब्बत का नमूना दें। अब यहां पर मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा कि खुदा हमसे क्यों मोहब्बत करता है। जी लियाज भाई, आपके पास भी 2 बच्चे हैं, हमारे पास 4 बच्चे हैं।
تو کیا یہ آپ کے کرامات ہیں یا خداوند کے نظام کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا؟ یہ خداوند کے نظام کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، ہم نسل بڑھا رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں، اور ہماری نسل کو خدا نے برکت کی دعا دی کہ ہاں زمین کو بڑھو اور محکوم اور معمور کرو۔ اب یہاں پر محبت کا جب لفظ آتا ہے تو میں انسانی تخلیق کی طرف آپ کا دھیان لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جب خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نے پانی لی، مٹی لی، اور مٹی سے ایک انسان کو تیار کیا، اور جب انسان کا پتلا بنا کر انسان کو تیار کر دیا گیا، اور جب اسے دنیا میں لانچ کر دیا گیا، اسے دنیا میں رکھ دیا گیا، اسے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، اب جیسے ہی اسے مکمل انسان بنا کر اس زمین پر چھوڑا، اور جیسے ہی آدم ٹیسٹ پروسیس میں گزرا تو اس نے گناہ کر دیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ گناہ کر دیا۔ اب مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، ایک کشتی بنانے والا تھا، اس نے خوبصورت کشتی بنائی۔ یہ کشتی ایک انسان ہے، یہ کشتی ایک جس کو خدا نے بنایا۔ اسی طرح جس نے کشتی کو بنایا تھا، اس نے کشتی کو جب ٹیسٹ میں رکھا، پانی میں چھوڑا، دریا میں چھوڑا، تو وہ کشتی جو تھی ہواؤں کے جھونکوں میں اور اچھلتے ہوئے پانی میں بہہ کر نکل گئی، اور وہ بنانے والے کے ہاتھ نہیں آئی، وہ بنانے والے کے ہاتھ نہیں آئی، اور وہ بہہ کر کسی دور جگہ پر چلی گئی، اور کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے شہر میں چلی جاتی ہے، اور وہاں جب پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو کوئی اس کشتی کو نکالتا ہے اور جا کر بیچنے والے کو بیچ دیتا ہے، اور جو کشتی کا فروخت خریدنے والا ہوتا ہے وہ اس بندے سے خرید کر اس کشتی کو شو روم میں رکھ دیتا ہے۔ اب کشتی انسان ہے اور بنانے والا خدا ہے۔ اب خدا نے جس انسان کو بنایا اس نے مکمل بنایا، جب اسے ٹیسٹ میں چھوڑا تو آدم ٹیسٹ میں گناہ آلودہ ہو چکا تھا، اس لیے خدا اسے پکڑ نہ سکا، کیونکہ خدا پاک ہے اور آدم ناپاک ہو چکا ہے، اور آدم جو ہے وہ گناہ کے سمندر میں بہہ کر نکل جاتا ہے۔ اب وقت آتا ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، جیسے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ اور بیٹا جو ہے ایک دفعہ سیر کو نکلتے ہیں، کیونکہ باپ اور بیٹے کا ذکر بائبل میں بڑی دفعہ آیا ہے، تو اس لیے باپ بھی کریشن میں تھا، بیٹا بھی تھا، لیکن بیٹے نے اپنا بدن ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن انسان کو بچانے کے لیے بیٹا اپنا بدن ظاہر کرتا ہے۔ تو جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ سیر میں جاتا ہے تو وہ اپنی بنائی ہوئی کشتی اسے شو روم میں نظر آتی ہے۔ یہ کشتی انسان ہے، یاد رہے، جب اسے بنائی ہوئی کشتی نظر آتی ہے تو وہ اپنے باپ کو کہتا ہے، باپ یہ کشتی تو میں نے بنائی ہے، یہ تو کشتی میری ہے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ خدا نے۔ تو اب اس کشتی کا بنانے والا خدا تھا، اور انسان یعنی انسان کشتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کشتی پر پہنچے، اس شو روم پر، تو شو روم پر جیسے پہنچے تو پہنچ کر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ چاہیے۔ باپ کو اس نے کہا کہ مجھے کشتی چاہیے، کیونکہ یہ تو میری کشتی ہے، کیونکہ اس کو تو میں نے بنایا ہے۔ تو باپ کیا کرنے لگا؟ باپ نے اس کی خاطر پیسے دیے۔ کتنے دیے؟ 20 روپے دیے، اور اپنے بیٹے کو کشتی لے کر دے دی۔ اور بیٹا رو رہا تھا، بیٹا پہلے بھی رو رہا تھا، اور جب کشتی اسے مل گئی پھر بھی رو رہا تھا۔ تو باپ نے پوچھا کہ ایسے کیسے؟ میں نے تو آپ کی کشتی دے دی ہے، اب کشتی کی قیمت بھی دے دی ہے، اور اب تو کیوں روتا ہے؟ یہ شو روم والا پوچھتا ہے کہ اب تو کیوں روتا ہے؟ اب تو تیری کشتی کے پیسے مل گئے، کشتی تجھے مل گئی، اور تیری کشتی کے تیرے پیسے بھی ادا کر دیے۔ کہتا ہے اس لیے روتا ہوں کہ یہ کشتی دو طرح میری ہے، یہ کشتی اس لیے روتا ہوں کہ یہ انسان دو طرح میرا ہے، کیونکہ پہلے اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جب اسے میں نے ٹیسٹ کے لیے چھوڑا اور یہ گناہ آلودہ ہو گیا، اور اب دوبارہ میں زمین پر اترا ہوں اور اس انسان کو پاک بنانا چاہتا ہوں،
اور اب کتاب مقدس کہتی ہے کرنتھیوں کے خط میں تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اور قیمت میرا خون ہے، میں نے خون دے کر تمہیں خریدا ہے۔ اگر میں قیمت کا اندازہ لگاؤں تو تم میرے غلام ہو، لیکن میں تمہیں یہ حق بخشتا ہوں کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ سو محبت کے اس تیسرے کلمے میں اندازہ کریں کہ خدا روتا ہے کہ جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ گناہ آلودہ ہو چکا ہے، اور اب اسے مجھے پاک بنانے کے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر اترنا پڑا، اور اس کے لیے دوگنی قیمت ادا کرنی پڑی، یعنی 2 دفعہ قیمت دینی پڑی۔ اس لیے خداوند باغ گتسمنی میں جب وہ موجود تھے تو ان کا پسینہ جو تھا وہ خون بن کر ٹپک رہا تھا، اور ایسی ناغار ناسازا حالت تھی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس آدمی کا خون جو پسینہ ہے وہ خون بنے، وہ کتنی غم زدگی کی حالت میں ہے۔ آپ خداوند کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر اتر آیا، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے دریغ نہ کیا اور اپنے آپ کو کفارے کے لیے پیش کر دیا۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ خداوند کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے اور وہ مار کھائے اور ہم شفا پائے۔ تو محبت کا کلمہ جو ہے، آپ خدا کی محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر اترا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اب اندازہ محبت کا کر سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، اور اکلوتا بیٹا کیوں بخشا؟ کفارے کے لیے، قربان ہونے کے لیے۔ سو آپ خدا کی محبت نظر آتی ہوگی جی، ہم کسی کی محبت کرنے والے کے لیے گھر چھوڑتے ہیں؟ نہیں۔ تو خداوند نے آسمان کو چھوڑ دیا جو اس کا تخت تھا اور زمین پر اترایا۔ تیسرا کلمہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، چوتھے کلمے کو ہم تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں۔ یوحنا کی چوتھا کلمہ ہے کفارہ، اور متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 46 آیت ہے۔ اس میں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ سے سوال ہے، خدا نے آدم کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ گناہ کے سبب سے۔ اور کتاب مقدس یسایہ کا مطالعہ کریں تو کیا لکھا ہے کہ خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، کیونکہ خداوند نے ہمارے گناہ اس پر لاد دیے تھے۔ کس کے گناہ لادے تھے؟ ہمارے۔ کیا یسوع مسیح کی ذات میں ذاتی گناہ تھا؟ وہ بے عیب تھا۔ وہ تو بے عیب تھا۔ مقدس یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب جو ہے چوتھا کلمہ جو ہے وہ کفارے کا کلمہ ہے۔ پہلا کلمہ تھا معافی کا، دوسرا کلمہ تھا نجات کا تھا، تیسرا کلمہ محبت کا، اور چوتھا کلمہ ہم جب اس پر بات کریں گے اس کو تھوڑا ہم لمبا کریں گے، کیونکہ سارا دار و مدار اس کلمے پر ہے۔ سارا دار و مدار اس کلمے پر۔ یہ سب سے بڑا کلموں میں سے کلمہ ہے، کیونکہ یہاں پر کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ کفارہ۔ اور کفارے کا مطلب یہ ہے، اسے کہیں گے الہی تبادلہ۔ کیا کہیں گے؟ الہی تبادلہ۔ الہی تبادلہ۔ اور جو طریقہ کار شریعت میں چلتا رہا، جو طریقہ کار شریعت میں چلتا رہا، شریعت کا طریقہ کار یہ تھا کہ گناہ آدم نے کیا تھا، لیکن کفارہ کس کا دیا جاتا تھا؟ بکرے کا۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو گناہ انسان نے کیا ہے اس کے بدلے بکرے کا کفارہ جسٹس تھا، انصاف تھا؟ یہ نہیں۔ تو کتاب مقدس میں لکھا ہے آدمی کا نعم و بدل آدم ہے، اور جانور کا نعم و بدل جانور۔
اگر آدم گناہ کرے تو ہمیں کسی ایسے آدم کی تلاش ہے جس کی ذات میں گناہ نہ ہو. اب گناہ تو آدم نے کیا تھا، لیکن شریعت جو ہے وہ ٹمپریری ضمانت لیتی ہے، وقتی ضمانت لیتی ہے، عبوری ضمانت لیتی ہے، اور آدم کے گناہ کو وقتی طور پر چھوڑ دیتی ہے. اور اس کا عرصہ کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ کتنے سال تک کے بکرے کا گناہ جو ہے آدم کے گناہ بخش سکتا ہے؟ میکسیمم 1 سال. میکسیمم 1 سال. زیادہ سے زیادہ کتنے سال؟ 1 سال. اس سے زیادہ نہیں بخش سکتا، کیونکہ وہ بکرا ہے اور یہ آدم ہے، اور گناہ سرزد ہوا ہے آدم سے، بکرے سے نہیں. اب اگر آپ 17 باب کی 34 آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں 1 دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو، اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کی تورات میں لکھا حکم دیا ہے. سال میں کتنی دفعہ؟ 1 بار. 1 بار. اور وہ سال میں کتنے بکرے لیتے تھے؟ جب سال میں یوم کفارہ کے دن 2 بکرے. اسی چیپٹر 16 میں لکھا ہے، میں سب نہیں پڑھوں گا لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ 2 بکرے لیتے تھے، ایک کو قربان کرتے تھے، کفارہ دیتے تھے، اور اس کا خون لے کر ہیکل میں چھڑکتے تھے، اور جو رسم موسیٰ کے مطابق اس رسم کو پورا کرتے تھے، اور اس بکرے کو جسے ذبح کرنا ہوتا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس بکرے کی جو پکیزہ خون ہے، پکیزگی ہے، وہ ہم میں ٹرانسفر ہو جائے، اور جو ہماری بدکاری ہے، ہمارے گناہ ہے، اس کے سر پر لگ جائے. اور یوں وہ کفارہ دیتے، اور ایک بکرے کا کفارہ ہیکل میں قربان کر کے ہو جاتا تھا، لیکن دوسرے بکرے کو جو کفارہ دینے والا ہوتا تھا، اس بکرے کو جو زندہ رکھتے تھے، جسے عزازیل کے بیابان میں بیچتے تھے، سال میں 1 دفعہ اس بکرے کے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ جتنی بنی اسرائیل کے گناہ ہیں، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، بزرگوں سے لے کر کہنوں تک، سب کے گناہ اس بکرے میں ٹرانسفر ہو جائیں، اور اس بکرے کی پکیزگی ہم پر ٹرانسفر ہو جائے. حالانکہ کاہن اپنا الگ سے کفارہ دیتے تھے اور کلیسیا کے لیے الگ سے کفارہ دیتے تھے، لیکن وجہ کفارہ ہے گناہ کی وجہ سے. اب جو زندہ بکرا چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کے سر پر جو بکرا پہ ہاتھ رکھ کے ان میں گناہ ٹرانسفر کر دیے جاتے تھے، اور ان سب کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اس بکرے میں ہمارے گناہ چلے گئے اور اس بکرے کے پکیزگی ہم میں آ گئی. اور پھر ایک بندہ اس کی رسی پکڑتا اور اسے جنگل میں لے جاتا، عزازیل کے بیابان میں، جو شیطان اور مکروہات کا اڈا گنا جاتا تھا، اور وہاں اسے چھوڑ دیا جاتا. وہاں اس کے بدن کو نوچا جاتا اور چیل کوے اور چرند پرند اور دوسرے جانور اس بکرے کو کھا پی جاتے، اور وہ قربان اور کفارہ دے کر بنی اسرائیل کے 1 سالوں کے گناہوں کا تقاضا پورا کر دیتا تھا. عزیزو، میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 بکرے لیتے تھے، ایک تو اسی وقت ذبح کر دیا جاتا تھا، لیکن جو دوسرا بکرا ذبح نہیں کیا جاتا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کی علامت تھی. اسی لیے مقدس یسایہ بھی کہتا ہے کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا، اور بزرگ داؤد بھی کہتا ہے کہ میں تو ماں کے باطن ہی سے گناہ میں پیدا ہوا ہوں. تو خریستو آئے گا، مسیح آئے گا، وہ ہمیں مخلصی اور نجات دے گا، ہمارا کفارہ دے گا. اور مقدس یوحنا یہ بیان کرتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح وہ برا ہے جب وہ دنیا میں مجسم ہو کر، جب وہ بدن لے کر آتا ہے، کلوری کے مقام تک پہنچایا جاتا ہے. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے جیسے ہی اس نے اس دنیا میں اپنی منادی کا آغاز کیا. اگر آپ یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت کی مطالعہ کریں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی منادی کا آغاز کیا، اس سے پہلے 40 دن وہ 4 باب میں لکھا ہے کہ 40 دن کا فاقہ کیا. اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس متی 4 میں لکھا ہے اس وقت روح یسوع کو جنگل میں، خدا کا روح سے کیا لے گیا؟ جنگل میں.
کیا شیطان لے گیا اسے جنگل میں یا خدا کا روح سے جنگل میں لے گیا؟ خدا کا روح. تو کفارہ کون دے رہا ہے؟ خدا خود دے رہا ہے نا یہاں پر. زبردستی تو نہیں کی جا رہی. تو یسوع مسیح وہ برہ ہے جو قربان نہیں کیا جاتا تھا اور بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو برہ قربان کر دیا جاتا تھا وہ ہیکل میں قربان کیا جاتا تھا. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یسوع مسیح کا کفارہ ہیکل کے اندر ہوا یا ہیکل کے باہر؟ ہیکل کے باہر. اور جو چھوڑ دیا جاتا تھا بکرا، جو جسے وہ کفارے کے لیے بھیج دیتے تھے، جنگل میں چھوڑ دیتے تھے، وہ بھی باہر ہی قربان کیا جاتا تھا نا. تو لکھا اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ کس سے آزمایا جائے؟ آزمایا جائے. کس سے آزمایا جائے؟ ابلیس سے. ابلیس سے. اور آدم کس سے آزمایا گیا تھا؟ ابلیس سے. اس لیے پہلا آدم جو ناکام ہوا ٹیسٹ میں، یہاں پر وہ آدم ہے جو ناکام نہیں ہے. جب اسے بھوک لگی ہے تو اسے شیطان نے کہا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا. لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے اور آدم خدا کے منہ سے نکلے ہوئے کلمے سے جیتا ہے، نہ کہ روٹی اور ٹکر سے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر جب یسوع مسیح کفارہ دے رہا ہے گیتسمنی باغ سے نکل کر کھوپڑی کے مقام پر، تو یہاں پر یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کیا کیا جی؟ کفارہ دیا. گناہ کس نے کیے؟ آدم اور ہم کر رہے ہیں نا. تو اگر ہم شریعت میں چلیں گے تو ان کا حساب کن کو دینا پڑے گا؟ ہمیں دینا پڑے گا. لیکن اگر ہم فضل کے اندر چلتے ہیں، مسیح کا یقین کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے پے ہو چکا ہے یا میں پے کرنا ہے؟ ہو چکا ہے. تو اسی لیے مسیح مصلوب ہوا کیونکہ اس نے آپ کے لیے کفارہ دے دیا ہے. اور فدیہ دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. اور یسوع مسیح خود مجسم ہو کر آپ کا فدیہ دینے کے لیے آیا، اور یہ کفارہ میری اور آپ کی مخلصی اور نجات کا باعث بنتا ہے. اور جب آدم نے گناہ کیا تو اس گناہ کے سبب سے ہمیں کیا ہوا؟ موت آئی. اور اب یسوع مسیح کفارہ دے رہا ہے تو اس کفارے کے سبب سے کیا ہو رہا ہے؟ زندگی، ہمیشہ کی زندگی. تو آپ کو یہ تعین کر لینا چاہیے کہ اس کفارے، اس آدم کے ٹیسٹ کے وسیلے موت دنیا میں وارد ہوئی، لیکن اس کفارے کے وسیلے زندگی ملتی ہے ہمیشہ کی. پہلے آدم کو خدا نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنایا تھا، اور مجھے اور آپ کو بھی آج یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. اسے کہتے ہیں الہی تبادلہ. کیا کہتے ہیں؟ الہی تبادلہ. آپ نے پاپ کیے ہیں، آپ نے گناہ کیے ہیں، لیکن خدا آپ کی جگہ پہ کر رہا ہے اور آپ فری ہوتے ہیں. کہتا ہے اب تم جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کا غلام ہے. لیکن میں نے تمہارے گناہوں کا حساب دے کر تمہیں غلامی سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد. اب تم غلام نہیں ہو بلکہ آزاد ہو. سو کفارے کا میسج بہت بڑا ہے. یسایہ 53 پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ کون ہمارے ایمان پر پیغام لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا. اور یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اسے میں پڑھ نہیں سکتا. اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. آپ پڑھیں کہ خداوند کا ایسا منصوبہ تھا کہ مسیح دنیا میں آئے اور کفارہ دے اور انسانوں کو ہمیشہ کے لیے بچانے کا پیغام دے. جب تک بکرے قربان ہوتے رہیں گے ہم سال کے لیے بحالی پاتے ہیں. جب تک بکرے قربان سال زیادہ سے زیادہ سال کے لیے ہم رہائی پاتے ہیں. جو آج بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں ان کی رہائی آج بھی 1 سال تک ہی مقرر ہے. لیکن جو اس یروشلم کے برے پر، جو بیت لحم کا برا جو کلوری کے مقام پر کفارہ دے چکا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ سال کے لیے بری ہوتا ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. تو کیا خدا نے جو آدم کو ہمیشہ کی زندگی دی اس کا منصوبہ بحال ہوا اس کفارے میں یا نہیں؟ ہوا. سو خداوند نے
कफारे में हमें हमेशा की जिंदगी का पैगाम दे दिया। अब यहाँ पर चौथा कलमा मुकम्मल होता है। ये बहुत बड़ा कलमा है लेकिन मैं सब इसको बयान नहीं कर सकता। अब हम पांचवें कलमे की तरफ ध्यान देंगे। पांचवा कलमा यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा, मैं प्यासा हूं। मैं क्या हूं? प्यासा। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। आप जानते हैं कि खुदा किस चीज का प्यासा है? जिसने दुनिया को खलक किया, जिसने आसमान, जमीन, चरिंद परिंद, हवा, इंसान, माउंटेन, पहाड़, दरिया, समुंदर, जानवर बनाए, क्या वो एक पानी के घूंट की तलाश में था? नहीं, वो हमारे रूहों का प्यासा। अब जो औरत सखार के कुएं पर पानी भर रही थी, यीशु मसीह ने उसे कहा कि औरत मुझे पानी दे, हैं? तो मैं प्यासा हूं। उसने आगे से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? तो यीशु मसीह ने उस औरत से क्या कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं हमेशा की जिंदगी तो जो पानी मैं तुझे देता फिर तू कभी अब तक प्यासी ना रहती। क्योंकि वो जानता था कि जो पानी मेरे पास है वो अबदी पानी है। जो कोई उस आबे जमजम को पिएगा, जो कोई उस अमृत जल को पिएगा, उस पर तो मौत का हुक्म नहीं है, तो फिर प्यास कहां से आएगी? जो अमृत जल पिएगा, जो पानी यीशु मसीह देगा, उस पर मौत का हुक्म है दोबारा जी? दूसरी मौत का बिल्कुल नहीं। उस पर से तो मौत हाथ धोकर बैठ गई है, मौत उस पर इख्तियार नहीं रखती, तो फिर प्यासा कैसे होगा? तो यीशु मसीह मेरी और आपकी निजात का प्यासा था, इसीलिए वो आसमान से उतरा। पहला कलमा उसने माफी का पैगाम दिया, दूसरा कलमा उसने निजात का पैगाम दिया, तीसरा कलमा उसने मोहब्बत का पैगाम दिया, चौथा कलमा उसने कफारे का पैगाम दिया, और पांचवें कलमे में वो कह रहा है, मैं प्यासा हूं आपकी निजात का। आए बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ। जिसके पास पैसा है वो भी आए, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पाए। आबे हयात का चश्मा मुफ्त बहता है। कैसे बहता है जी? मुफ्त बहता है। शरीयत में कफारा देना पड़ता था ना, हाँ जी। शरीयत में कुर्बानी देनी पड़ती थी, लेकिन यहां मुफ्त है। यहां मुफ्त पाया है, मुफ्त दे दो। जिसके पास पैसा है वो भी आए, जिसके पास नहीं, आबे हयात का चश्मा मुफ्त है। ये किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव एंड रिसीव योर सल्वेशन। आमीन आमीन। अब यहां पर खुदावंद जो प्यासा है वो मेरी और आपकी निजात का है। वो खुदा खुद मुजस्सम होकर इस जमीन पर उतरा। आप खुदा की प्यास देखना चाहते हैं? मत्ती 4 उसकी 17 लिखा है कि जब यीशु ने अपनी मनादी का आगाज किया तो सबसे पहले कौन सी चीज से आगाज किया? बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और जब शागिर्दों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आसमान की बादशाही आपके बीच में है, यानी यीशु मसीह खुद था। ठीक है, अब देखें कि खुदा जिसने इंसानों को तख्लीक किया कि वो मुनादी का काम करें, जिसने इंसानों को तख्लीक किया कि वो क्या करें? मुनादी का काम करें। खुदा उनसे मालूल हुआ, खुदा उनसे मालूल हुआ और खुदा कहने लगा तुम सब के सब चोर और डाकू हो। जो पैगाम आपको दिया जाता है वो मेरी उम्मत तक पहुंचाया नहीं जाता है। अब वो कहने लगा कि अफसोस इन चरवाहों पर, मेरी भेड़ें तो अदमे मार्फत की वजह से हलाक हो रही है। किसकी वजह से? अदमे मार्फत की वजह। इसीलिए उसे इंसानों पर से भरोसा उठ गया और वो मुजस्सम होकर जमीन पर आया और गली गली और महल्लों महल्लों में जाकर कहता रहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। प्यास नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है।
कहता मेरे लिए मत रो, रोना है तो उनके लिए रो जो हलाक हो रहे हैं, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदावंद चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे, और खुदा किसी को हलाक होने नहीं देना चाहता। प्यास नजर आ रही है? जी। वो सबको बचाना चाहता है। वो तो उनको भी बचाना चाहता है जो इब्लीस की पैरवी करते हैं। वो उनको आगाह करता है, ऐ सफेदी फिरी हुई कब्रों, गज़बे इलाही से भागो और खुदा के पास आओ। सो मेरे अजीजों, 5वां कलमे में खुदा की आपको प्यास नजर आती है, और 6ठे कलमे में अब हम दाखिल होते हैं। 6ठे कलमे के बारे में हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 30 आयत है। ये 6ठा कलमा फतहमंदी का कलमा है। 6ठा कलमा क्या है? फतहमंदी का कलमा है। अब यीशु मसीह आखिरी जब 6ठा कलमा पढ़ता है तो लिखा है, पस जब उसने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। अच्छा, यहां पर मैं आपको गुमराह करने की कोशिश करूंगा। क्या करने की? मैं आपको पंजाबी च कह लो शिशु पंज च पावांगा, आपने मेरे सवाल का जवाब देना है जी। जब एक आदमी मर जाता है, जब एक आदमी तो वो चलाकर जान कैसे दे सकता है? सातवां कलमा है। ये 2 कलमे मैं इकट्ठे पढ़ने लगा हूं। 7वां कलमा लिखा है लूका की इंजील 23:46 में। यह है मिलाप का कलमा। यह क्या है? इसमें लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने दम दे दिया। और अब उससे पहले 6ठे कलमे में कह रहा है, बस जब उसने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर उसने जान दे दी। जब जान दे दी है तो फिर वो अपनी रूह उसके हाथों में कैसे सौंप सकता है? वो खुदा है। 1 मिनट जी, मैं आपको बताऊं, आज से पेशतर पहले आपने कभी ये वाकया नहीं सुना होगा जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमारे खादमोदीन को इसका इल्म नहीं है। अब यहां पर कंफ्यूजन है। यहां पर कंफ्यूजन है या नहीं? कोई मरा हुआ शख्स ये कह सकता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना कर सकता। मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद। नो नो नो, खुदा कभी गलती कर सकता है? नहीं, लेकिन लिखने वालों में शायद। नो, यहां लिखने वालों में नहीं, लिखने वालों ने भी गलती नहीं की, और ना खुदा ने गलती की है। हो सकता है पास रूह थोड़ी देर बाद निकलती हो। नो, आपको एग्जैक्टली मैं फिगर देता हूं। हमारी जान किसके अंदर पाई जाती है? खून में। खून में। और जब हमारा खून मतलब काम करना छोड़ता है तो आदमी की जान एकदम नहीं निकल जाती, थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकलती है। ठीक है जी। जब हमारी जान हमारे खून के अंदर है तो हमारी जान हमें किसे शौर बख्शती है? हमारी जान हमारी रूह को, जिस्म को, हमारे जिस्म को। तो हमारे जिस्म जब हमारी जिस्म और जान, ये दोनों चीजें इकट्ठी थी जब तक इसमें दम नहीं फूका गया था। जब तक इसमें दम नहीं फूका गया था। तो वो एक स्टैचू था जी। वो एक क्या था? स्टैचू। तो अब जब आदम के अंदर दम फूका गया तो किस चीज ने काम शुरू किया था? उसकी जान ने। तो जब जान ने काम शुरू किया तो फिर उस तीसरी चीज किसने काम शुरू किया था? जिस्म ने। अब जो जान है वो किसको सिग्नल देती है? जिस्म को। अब जो रूह है वो किसको सिग्नल दे रही है? जान को। तो जब तक उसके अंदर रूह है उसकी जान काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी। हाँ जी, मुझे समझ आ गया। क्योंकि जब कुर्बानी को बकरा करते हैं
तो वो कहते हैं जब तक खून नहीं निकलता वो उसकी गोश्त तड़पता रहता है उसका, जब तक खून नहीं निकलता सारा। अब बताएं जी, उसकी रूह उसके अंदर है, अब उसकी जान काम कर रही है, इसलिए वो जान के टाइम पे कहता है, पर जब उसने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, सर झुकाकर उसने जान दी। अभी जान प्रोसेस में है, अभी जान काम कर रही है, क्योंकि उसके अंदर रूह मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर रूह मौजूद है। जब रूह मौजूद हो जाएगी, जान काम खत्म कर देगी। समझ आई? तो यहां लिखने वाले ने और खुदा ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ये फर्क कभी किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन खुदा का रूह जब तहरीक देता है तो हम इसे समझ लेते हैं। आमीन हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जो क्रिश्चियनिटी में इसको क्लियर नहीं किया जाता। मेरे ख्याल में भाई लियास और बाजी आप बड़े हुए हैं, 40 साल मेरी और आपकी उम्र हो चुकी है, आपने पहले आज से पहले अभी ऐसा सुना ये फर्क नहीं। सो जब हम वो लोग हैं जो खुदा की कुर्बत में हैं, हम कौन से लोग हैं? गुरबत वाले। जो हम खुदा की वडियाई सुबह शाम करते हैं, हर संडे करते हैं। जब हम इस बात से लाइल में, तो हमारी कलीसिया का क्या हाल होगा? यहां पर हम इस कलमे को, जब छठा कलमा है तो इसलिए उसने सर झुकाकर जान दे दी। उसके अंदर जिस्म अभी रूह मौजूद है। अब जब तक उसके अंदर रूह मौजूद है, उसका बदन हरकत में रहेगा। और जैसे ही रूह निकल जाएगी, फिर टोटली तौर पर हर चीज नकारा हो जाएगी, क्योंकि बदन और जान को सिग्नल किससे मिल रहा है? रूह से। सातवें कलमे की तैयारी करें। सातवां कलमा ऑलरेडी मैंने आपके साथ पढ़ दिया है, लेकिन एक छोटी सी वो मिसाल है कि जब पेशेंट, हम कहते हैं मेडिकल टर्म में, पेशेंट ऑलमोस्ट डेड होता है, जी जी, मरा पड़ा होता है, जिस्म उसका ऐसे ही होता है, लेकिन रूह अभी चल रही होती है, तो उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, जी जी जी, करते हैं रूह निकलेगी। तो जब उसके हाथ पे सिस्टर जी वो मारते हैं ना, और कई दफा मारते हैं, पंप करते हैं जब हार्ट वगैरह का मसला होता है, इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं जब। जी जी, तो एक्चुअली वो खून का किरदार नहीं होता है, वो उसके अंदर जो रूह मौजूद होती है वही उसको सर्कुलेशन में ले आती है। तो सातवां कलमा है मलाप का कलमा। सातवां कलमा क्या है? फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, और इसलिए ये कहकर उसने दब दे दिया। पहली में क्या दिया? जान। चलाकर क्या दे दी? जान। और दूसरी में क्या कह रहा है? चलाकर उसने दम। जान है जिस्म यानी खून में, और दम है रूह। तो यहां लिखने वाले ने गलती की या नहीं की? बिल्कुल नहीं, नहीं की, हमें बताया ही नहीं गया। ठीक है जी। तो यहां पर दोनों चीजों पर गलती नहीं। ये आज से काफी साल पहले मुझ पर सवाल हुआ था, तो मैंने उसको कहा था मैं जवाब दूं, लेकिन आज इतने सालों के बाद मैंने आपको जवाब दिया, वो बंदे को अभी तो जवाब नहीं पता चला, नहीं मिला। ओके, यहां पर मलाप का कलमा क्या है? कोई अपनी अपनी स्टेटमेंट दे। मलाप क्या है? सर मिलाप, जो चीज डिस्कनेक्ट हो गई थी दोबारा कनेक्ट होना सर। जी जी, और जो सबसे बड़ी चीज डिस्कनेक्ट हुई थी वो क्या थी? वो फेलोशिप थी जो मतलब इंसान और खुदा के दरमियान थी। जो आदम और खुदा के दरमियान रोज की फेलोशिप थी, खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई आ गई थी। अब इस कफारे के वसीला से वो दोबारा खुदा और इंसान का क्या हो गया? मिलाप हो गया। किताब मुकद्दस में लिखा, वो हैकल का पर्दा फटकर दो हिस्सों में हो गया, और खुदा और इंसान का दोबारा मिलाप हो गया। अब जब आप ऑलरेडी खुदा पर ईमान ला चुके हैं, तो अगर आज कोई आपसे पूछे कि आप जब इस दुनिया से जहाने फानी से कूच कर जाएंगे तो आप दोजख में जाएंगे या खुदा की बादशाही में? खुदा की बादशाही में सर। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना निजात कबूल किया है। और किताब मुकद्दस में लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जिंदगी पाएगा। तो पहला कलमा क्या था? माफी।
माफी। तो हमें अपने दुश्मनों और अजीजों को माफ करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए। जिनसे आप बुग़्ज़ या कीना या गुस्सा रखते हैं, मैं कहता हूं कि आप उन्हें फोन करें और उनसे कहें कि भाई मेरे दिल में आपके लिए ये था, तो मैंने आपको माफ किया क्योंकि मैंने ये कलमे से मसीह के किरदार से सीखा। और आप निजात याफ्ता हैं, बेशक। आप बच गए हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता इस दुनिया को बचाएं? बनता। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को क्या कहा था? 5 सब कौमों में जाकर क्या करो? शागिर्द बनाओ। इंजील की बिशारत दो। अगर वो ईमान लाए तो शिगिर्द बनाओ, तो फिर वो आसमान की बादशाही के फर्जंद बन जाएंगे। ठीक है जी। तो निजात का पैगाम दूसरों के पास लेकर जाना है। ये मसीह ने हमें प्रैक्टिकली खुद गली गली मोहल्ले में जाकर कहा ऐसा करो। ठीक है जी। तीसरा, मोहब्बत। क्या हमें अपने से ही मोहब्बत करनी है या दुश्मनों से भी? दुश्मनों से भी। दूसरों से। जो आपसे प्यार करते हैं उन्हीं से मोहब्बत नहीं करो। यीशु मसीह ने कहा ऐसा तो सब भी करते हैं, मजा तो तब है आप दुश्मनों से मोहब्बत भी करो। ठीक है। तो यीशु मसीह ने अपनी मां को अपने शिगिर्द के सुपुर्द किया। यह मोहब्बत थी। क्या यह मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह की रियल मां थी? नहीं। वो तो एक जिस्मानी तौर पर उसे लक़ब मिला कि वो मसीह की मां बने, लेकिन देखें कि वो रियल मां भी नहीं थी, हकीकी मां भी नहीं थी। फिर भी वो उसे कह रहा था कि इसकी फिक्र करो और इसकी देखभाल करो। तो जिस्मानी मोहब्बत का भी खुदा हमें दर्स देता है कि अपने अजीज़ो कारब, अपने हमसायों और अपने दुश्मनों से भी क्या करो? चौथा कलमा कफारा। तो कफारा हम कैसे देंगे? क्योंकि ऑलरेडी तो मसीह ने कफारा दे दिया, तो फिर हम कफारा कैसे देंगे? खुदा पे यकीन लाके। सर हम लोग, हमारा तो कफारा हो चुका सर। जी, हमारा कफारा हो चुका है, तो हम कफारा कैसे देंगे? मसीह के सुपुर्द कफारे का काम था। मसीह के सुपुर्द कफारे का काम था। तो मेरे और आपके सुपुर्द क्या है? कफारा। ये कफारे का मैसेज दूसरों तक पहुंचाओ। उसे बताओ कि आप कैसे बच सकते हो। जिसके पास निजात का कफारे का इल्म नहीं है, उसे कफारे का इल्म देने से बचेगा या नहीं बचेगा? वो बचेगा। बचेगा, यकीनन बचेगा। तो इसलिए उसे समझाओ कि आप कैसे बच सकते हो। पांचवा कलमा था प्यासा हूं। तो आप किसी की प्यास कैसे प्यास बुझा सकते हैं? जो मर रहा शख्स हो उसे आप हमेशा की जिंदगी देकर उसकी प्यास नहीं बुझा सकते। प्यास उसको पानी पिलाना। उस औरत को कहा अगर तू जानती कि मैं तुझे ऐसा पानी देता तू कभी प्यासी। ना हो। और अगर आप उस शख्स को, मरते हुए शख्स को यह खबर दे दो कि आप हमेशा जी सकते हो, आप उसे यीशु मसीह का यह कलाम सुना दो, तो आपने एक रूह को बचा लिया और उसकी प्यास को बुझा दिया। छठा कलमा है फतहमंदी। तो फतह किस चीज की हुई? सबसे पुराना दुश्मन कौन है? मौत। तो यीशु मसीह ने उस मौत पर फतह पाई या नहीं पाई? भाई। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। तो आप जब दूसरों को इल्म देते हैं तो आप दूसरों को मौत से निकालते हैं, तो इसका मतलब है आप भी फतहमंदी का पैगाम दे दिया। और मेल और मिलाप। क्योंकि खुदा भी आदम के साथ रहता था, अब से जो उस पर ईमान लाते हैं या ला चुके हैं वो भी उन्हें भी उस खुदा के साथ रहने का शर्फ हासिल है। खुदा आज आपको इन कलमात के वसीले बड़ी बरकत दे। मैंने बड़ी जल्दी भाग दौड़ कर आपको 1 घंटे में ये सारे मैसेज मुकम्मल किए हैं, वरना ये एक मैसेज एक घंटे का है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सादा लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश की है और आप सबको समझ आ चुकी है। अगर किसी का कोई मजीद सवाल इन कलमात में से है तो वो कर सकता है, वरना हम आखिरी दुआ करके मीटिंग को बर्खास्त करेंगे। सर जी जरा सिस्टर जी भी अगर 5 मिनट बात करना चाहें तो पूछ सिस्टर जी अगर पूछ। जी तो सिस्टर जी को कहें कि आप करें। हाय सिस, सिस्टर यू आर एबल टू स्पीक? I'm sorry, I'm still working because somebody just asked me to do something. Okay, so no problem. Okay, sir. Yeah. We're going to be end the meeting now. So we said if you Yeah. have 5 minutes, you can just share your word with us, but it's okay, it's fine. Okay. So now we're going to be end the meeting, sister.
we're going to just do the closing prayer. So please, Okay, you can great. take us to the closing prayer, sister. Because at this moment I'm still working. Okay, no I problem. need No to problem. put something in the system. Yeah. Okay, sir, it's fine, sir. It's fine, it's fine, it's fine, sir. Okay, thank you, sir. Just done that.